Okay, so good afternoon once again. So in the morning, basically we covered turbocharging part of the lectures, chapter, and a very small bit is remaining that we will be trying to complete in this particular lecture. So let everybody join, and then we will start. हॅलो सर. हाँ बोला. मागच्या लेक्चरची प्रेझेंटी लागली नाही सर. You are there? येस सर. सुपर चार्जिंग टर्बो चार्जिंग. What was your number? 41 सर. 41. आणि Okay. आणि सर ह्याच्या आधी पण मी तुम्हाला मेसेज केलता की ह्याच्या आधीची पण एकदा लागली नव्हती. आम्ही त्या वेळेला तुम्हाला कन्फर्मेशन दिलं ना, मी तुम्हाला ऍड केलं म्हणून, कन्सिडर केलं म्हणून. नाही सर, नाही. थांबा, डेट सांगतो मी. मेसेज. You put a SMS on WhatsApp to me. येस सर. Okay. उरला मॉर्निंग लेक्चर अटेंडन्स 37. 37. हाँ. 37. You were there? सकाळी होता ना तुम्ही? हो सर, होता मी. Okay. Thank you. No problem. So in the morning we discussed about supercharging and turbocharging, and let us discuss the last point of this particular chapter. So you can see the syllabus now. We have covered the purpose of supercharging, turbocharging, thermodynamic cycle of supercharging and turbocharging, then advantages and disadvantages of supercharging, turbocharging, and finally the point to be discussed is limits of supercharging for SI engine and CI engine. So that is the point which is remaining, and that we will try to complete in this particular lecture now. So now almost 30 students have joined. Now let us try to start slowly. Generally around 40-45 students will be there. Okay, let us start then. So this is the point what is remaining. तर आपल्याला आता समजलंय की सुपर चार्जिंग म्हणजे काय, टर्बो चार्जिंग म्हणजे काय. तर सुपर चार्जिंग म्हणजे काय, increase the density of air and supply to the engine cylinder. Why? To burn more fuel. Why? To produce more power. So supercharging is done to increase the power output of the engine without disturbing much the engine. So that is how we have the concept of supercharging. And we can use Proust type of blower, Baines type of blower, centrifugal type of blower, screw type of blowers for, and all these particular blowers or pumps, whatever we call it as, we call them technically superchargers. So supercharger is a device which helps in boosting the air for supplying to the engine. And we have different methods of supercharging. That is, we can run the supercharger using a electric motor, or we can run the supercharger with the help of a help of the power taken from the engine, or we can have ramming effect of the air, or we can have under piston supercharging, as in case of two-stroke engines. So all these were the methods of supercharging. And then we went on to discuss the thermodynamics of supercharging. So we said that in a naturally aspirated engine we have some area A minus B. So the net work done was A minus B. While in a supercharged engine, so here it was this slide what we are saying now. So this was the slide where here it was A minus B in supercharged engines, while here, sorry, naturally aspirated engines, and in supercharged engines it is A plus B. Okay, so that is how we have increase in power output in case of supercharged engines. Then we discussed what is turbocharging. So what is turbocharging?
So basically, the amount of energy which can be lost. So here you can see this much energy over here. So this energy is going to be lost. This is our Otto cycle. This is our basic Otto cycle. Okay, and by supercharging this B part, so this was your A part. This B part, by supercharging, we are able to convert into positive. So by supercharging, we will get A plus B. But in turbocharging, we are trying to take this particular also into our consideration. So what we will do is, this corresponds to energy in the exhaust gases. Okay, and this particular energy corresponding to this, you can see over here. So this hatched area. So corresponding to this, if we are able to capture this particular energy from the exhaust gases, that is going to be an added advantage. Okay, and for that what we do is we put a turbine and we allow the high temperature pressure gases from the combustion chamber to impinge on the blades of the turbine, whereby we convert the heat energy and the pressure energy available in the exhaust gases into mechanical energy, thereby rotating the shaft. And on the same shaft we have put the compressor. So this particular compressor is now a supercharger. So this particular supercharger sucks the atmospheric air, pressurizes it. Okay, so when it pressurizes, it becomes hot. We are cooling it over here. So pressurized cold air is going to the engine cylinder. So this becomes a supercharger also, and this complete together we call it as a turbocharger. So we said turbocharging is supercharger being driven by gas turbine, okay, which uses the energy in the exhaust. So that was turbocharging. And in thermodynamics of turbocharging, what we said, we have the output increasing in turbocharging also. How? By supercharging we have A plus B, and by turbocharging we have A plus B plus C. Okay, so this much increment in the area, that means the increment in the power output of the engine. Okay, so that is where we say thermodynamically we are able to increase the power output of the engine using supercharging or turbocharging. And finally we said, this was the figure corresponding to where we are showing the supercharged engine. Okay, 4-cylinder supercharged engine, while this is a turbocharged engine, where you can see over here, this is your supercharger. The same supercharger is over here also. That means turbocharging is also a supercharging, but supercharging is not turbocharging. Why? Here the exhaust gases energy is not being tapped with the help of turbine. So this is cannot be a turbocharger. So all turbocharging is supercharging, but all supercharging is not turbocharging. Okay, so that was the point what we discussed in the morning at the end. Now we are going to discuss about the limit of supercharging and turbocharging in different engines. Limit असा आहे का की आपल्याला किती पाहिजे तेवढं प्रेशर वाढवत चला. समजा आता 1 बार आहे, मी 2 बार पर्यंत नेलं, त्यानंतर मी 3 बार पर्यंत नेलं, मी 4 बार पर्यंत एअरची प्रेशर नेली सप्लाय करताना, 5 बार पर्यंत नेली, असं चालेल का? इज देयर अ लिमिट? सो दॅट इज व्हॉट वी आर टॉकिंग ऑफ, लिमिट ऑफ सुपरचार्जिंग. ओके, कुठे लिमिट आहे आपल्याला, कुठपर्यंत आपण त्याला डेन्सिफाय करून सप्लाय करू शकतो? सो इन केस ऑफ एसआय इंजिन, supercharging leads to higher tendency of abnormal or knocking combustion. बघा, म्हणजे जसं आपण सुपरचार्जिंगचं प्रेशर वाढवत जाऊ, एक ठराविक लेवलला असे होतं की ते इंजिन नॉक व्हायला चालू होतं, नॉकिंग करायला चालू होतं. व्हॉट इज नॉकिंग? नॉकिंग इज abnormal combustion with huge noise. ओके, म्हणजे खूप मोठ्या आवाजाने इंजिन कंबशन होते, म्हणजे स्फोट होतोय थोडक्यात इंजिनच्या आतमध्ये. ओके, सो दॅट बिकम्स द लिमिट फॉर सुपरचार्जिंग. म्हणजे आपल्याला नॉकिंग नको आहे, कारण नॉकिंगमुळे खूप व्हायब्रेशन्स पार्ट मध्ये येतात, सगळ्या इंजिनच्या पार्ट्स मध्ये येतात, आणि नॉकिंग जर खूप जास्त प्रमाणात झालं, कंटिन्युअसली झालं, तर वेगवेगळे पार्ट्स फेल होतात. So it will lead to damage of the parts,
and therefore we cannot go beyond a certain limit from where engine starts knocking. ज्या वेळा इंजिन नॉकिंग व्हायला चालू होईल त्याच्या पुढे आपण त्याला डेन्सिफाय करू शकत नाही किंवा त्याच्या पुढे आपण त्याला सुपरचार्जिंग करू शकत नाही. सो दॅट बिकम्स द लिमिट. ओके, म्हणजे ठीक आहे आपण थोडंसं कॉम्प्रेशन रेशो वाढवली, सॉरी प्रेशर वाढवला, डेन्सिफिकेशन केलं, मग परंतु किती आपल्याला डेन्सिफाय करू शकतो त्याला की लिमिट आहे ना. तर कुठेपर्यंत लिमिट आहे ती? लिमिट म्हणजे ज्या वेळेपर्यंत ती नॉकिंग होत नाही तो दॅट इज द लिमिट. ज्या क्षणी ती नॉक व्हायला चालू होते, म्हणजे ज्या प्रेशरला ती नॉक व्हायला चालू होते, नॉकिंग व्हायला चालू करते, म्हणजे एबनॉर्मल कंबशन व्हायला चालू होते, त्या क्षणी त्याची लिमिट संपली. तिथून पुढे आपण त्याला करू शकत नाही, ते तर खालीच तिथून खाली आपल्याला ठेवावं लागतंय. ओके, सो दॅट बिकम्स द लिमिट ऑफ सुपरचार्जिंग. का? कारण आपण पुढच्या चॅप्टर मध्ये शिकणार आहे या सगळ्या डिटेल्स की का नॉकिंग होते, सुपरचार्जिंग केल्यानंतर का नॉकिंग होते हे पुढच्या चॅप्टर मध्ये आपण डिटेल मध्ये शिकणार आहे, 5व्या चॅप्टर मध्ये, जे का आता आपण पुढच्या लेक्चर मध्ये चालू करणार आहे. बरोबर. तर त्यातला थोडा पार्ट मी इथं सांगतो. तर ह्याला आपण नाव दिलं डिटोनेशन. ह्या एबनॉर्मल कंबशनला किंवा नॉकिंग कंबशनला आपण काय नाव दिलंय? डिटोनेशन किंवा प्री इग्निशन. आता ही डिटोनेशन काय, प्री इग्निशन काय, या सगळ्या गोष्टी आपण थोडक्यात सांगतो. इट इज एबनॉर्मल कंबशन. जे नॉर्मल कंबशन असतं, व्यवस्थित व्हायला पाहिजे, जे प्लॅन्ड आपल्याला कंबशन असतं त्याप्रमाणे न होता थोडंसं वेगळ्या प्रकारे होतंय, त्याला ॲबनॉर्मल म्हणतो आपण. बरोबर, विच इज नॉट नॉर्मल. आणि तशा प्रकारच्या कंबशनला आपण डिटोनेशन म्हणतोय किंवा प्री इग्निशन म्हणतोय. तर या सगळ्यामध्ये थोडा थोडा फरक आहे. ते सगळे डिटेल्स आपण पुढच्या चॅप्टर मध्ये इन डिटेल मध्ये डिस्कस करणार आहोत. आता सुपरचार्जिंग मुळे काय करावं लागतं? आपण स्मॉलर कॉम्प्रेशन रेशोज हॅज टू बी एम्प्लॉयड. आपल्याला कॉम्प्रेशन रेशो कमी करावा लागतो, कारण आपण एअर ऑलरेडी आपण प्रेशराइज करून हाय प्रेशरला सप्लाय करतोय, आणि अजून परत कॉम्प्रेशन रेशो आपण जर मोठा वापरला तर तिथं कॉम्प्रेशन रेशो मुळे अजून परत त्याला आपण परत प्रेशराइज करणार इंजिन मध्ये. आणि आपण आता जस्ट डिस्कस केलं की खूप जास्त प्रेशर वाढवला की काय होते? एबनॉर्मल कंबशन होते, नॉकिंग होते. तर दॅट बिकम्स वन ऑफ द लिमिट. ओके, सो दॅट बिकम्स अनदर प्रॉब्लेम क्रिएटेड बाय सुपरचार्जिंग. ओके, आणि तसं जर झालं, स्मॉलर कॉम्प्रेशन रेशो आपल्याला वापरावं लागले, तर दॅट रिझल्ट्स इन डिक्रीजिंग द थर्मल एफिशियन्सी अँड पॉवर. बरोबर. आपण काय म्हटलं सुरुवातीलाच, काय म्हणालो की लिमिट कुठं आहे? लिमिट आहे पहिल्यांदा ज्या क्षणाला ते नॉकिंग व्हायला चालू होते, तिथून आपल्याला कमीच आपल्याला सुपरचार्जिंग वापरावं लागतं, त्याच्या पुढे आपण सुपरचार्जिंग करू शकत. बरोबर. दुसरी गोष्ट अशी होते की आपल्याला कॉम्प्रेशन रेशो कमी करावा लागतो, आणि कॉम्प्रेशन रेशो कमी केल्यामुळं आपली इंजिनची थर्मल एफिशियन्सी कमी होते. तर तुम्ही सुरुवातीच्या चॅप्टर मध्ये जर बघितलं तर कॉम्प्रेशन रेशो बघा डिनॉमिनेटर मध्ये येत होता. बरोबर. आणि ते डिनॉमिनेटर जर आपण वाढवला तर तुमचं थर्मल एफिशियन्सी कमी येत होते. कॉम्प्रेशन एफिशियन्सीच्या फॉर्म्युला मध्ये बघितलं तर 1 मायनस समथिंग, त्या समथिंगच्या डिनॉमिनेटर मध्ये आपल्याला कॉम्प्रेशन रेशो येत होता, आणि ती कॉम्प्रेशन रेशो जर वाढवला तर आपली एफिशियन्सी वाढत होती. बरोबर. परंतु आपण इथं काय म्हणतोय? कॉम्प्रेशन रेशो आपल्याला कमी करावा लागतो, आणि कॉम्प्रेशन रेशो कमी केला की एफिशियन्सी कमी होणार. ओके, आणि एफिशियन्सी कमी झाले म्हणजे पॉवर सुद्धा कमी झालं. तर हा दुसरा एक डिसएडव्हान्टेज तयार होतो इथं, आणि ह्याच्यामुळे पण आपल्याला थोडंसं लिमिट येतंय. इन्क्रीज्ड टर्ब्युलन्स. आपण म्हणलो की टर्ब्युलन्स वाढतंय बघा. बरोबर. खूप ॲबनॉर्मल मुवमेंट ऑफ द एअर होते इनसाइड द कंपनी, त्याला आपण टर्ब्युलन्स असं म्हणालो. आणि त्यामुळे फ्लेम स्पीड वाढते. आता ही फ्लेम स्पीड वगैरे काय, टर्ब्युलन्स काय, या सगळ्या डिटेल्स आपण परत डिस्कस करणार आहे पुढच्या चॅप्टर मध्ये. आणि त्याच्यामुळे काय होतंय, आपण असं पण डिस्कस केलं की आपण मिक्सचर रिच करून जास्त फ्युअल सप्लाय करतोय. आता रिच मिक्सचर सप्लाय करतोय किंवा फ्युअल सप्लाय जास्त करतोय म्हणजे फ्युअल कन्झम्पशन वाढणार आहे. बरोबर आहे. तर तो एक अजून एक मोठा प्रॉब्लेम क्रिएट होणार आहे. मग आपल्याला जर फ्युअल कन्झम्पशन वाढवायचं नसेल तर मग दॅट बिकम्स अगेन अ लिमिट. तर या 2-3 गोष्टी आहेत की ज्याच्यामुळे आपल्याला सुपरचार्जिंग एक ठराविक लिमिटच्या पुढे करू शकत नाही. बरोबर. काय काय? एक ठराविक लिमिटच्या पुढं नॉकिंग कंबशन चालू होते, एक ठराविक लिमिटच्या पुढं आपल्याला
कॉम्प्रेशन रेशो कमी करावा लागतोय. एक ठराविक लिमिटच्या पुढे आपल्याला फ्युएल कन्झम्पशन खूप जास्त वाढतंय. मग यातली कुठली अगोदर अटेन होईल, दॅट विल बी युअर लिमिट. तर या सगळ्या गोष्टी आपल्याला, so these are the points which limit the supercharging in case of SI engine. I hope you understood. I hope everybody understood what is being discussed in this particular point now. आपण जे काय डिस्कस केलं सगळ्यांना समजलं का? SI इंजिन मध्ये कशामुळे आपल्याला लिमिट येते? कारण काय करतोय आपण, कॉम्प्रेस करतोय ना, एअर कॉम्प्रेस करून आपण प्रेशराइज करून सप्लाय करतोय. परंतु आपण ती प्रेशराइज्ड एअर आतमध्ये सप्लाय केल्यानंतर आतमधला टर्ब्युलन्स खूप वाढतोय, मिक्सिंग खूप वाढतंय. मिक्सिंग खूप वाढल्यामुळे काय होतंय की आतमध्ये ऍटमॉस्फिअर असं तयार होतंय की सगळं जी मिक्सचर आहे ती अचानक स्फोट होतोय मोठा. म्हणजे जसं आपण म्हणालो होतो की स्पार्क प्लग मधून फ्लेम तयार होते आणि नंतर परत त्याच्यामुळे सगळं मिक्सचर पेटतंय हळूहळू, तसं न होता सगळं मिक्सचर अचानक पेटायला चालू होतंय. का? कॉम्प्रेशन रेशो वाढला. कॉम्प्रेशन रेशो वाढलं म्हणजे टेम्परेचर वाढलं, आणि टेम्परेचर वाढल्यामुळं कदाचित असं पण होतं की मिक्सचर आहे ती सेल्फ इग्निशन टेम्परेचरच्या वरती गेलं. मग टेम्परेचर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचरच्या वरती गेलं तर ते ऑटोमॅटिकली बर्न होणार, बरोबर. किंवा इंजिनचे पार्ट्स, वेगळे वेगळे पार्ट्स आहेत ते खूप गरम होतात. Sir, voice is breaking. Voice is breaking. There should not be any reason from my side. I think everything is okay. आता येते का व्यवस्थित ऐकू? Yes. Am I able to be heard properly? Now Yes. is it okay? Yes. Okay. So तर आपण काय म्हणतोय की एक लिमिट पर्यंत आपण सुपर चार्जिंग करू शकतो. तर काय ते लिमिट? तर एक ठराविक लिमिटच्या पुढे नॉकिंग चालू होतंय, त्याच्या पुढे आपण नाही सुपर चार्जिंग करू शकत. एक ठराविक लिमिटच्या पुढे आपल्याला त्या इंजिनचा कॉम्प्रेशन रेशो कमी करावा लागतो, आणि कॉम्प्रेशन रेशो कमी केला की थर्मल एफिशियन्सी कमी होते, थर्मल एफिशियन्सी कमी केला की पॉवर सुद्धा कमी होते. म्हणजे ते जर करावं लागत असेल तर तिथून पुढे आपण सुपर चार्जिंग करू शकत नाही. परत एक ठराविक लिमिटच्या पुढे आपलं टर्ब्युलन्स एवढ्या प्रमाणात वाढतंय की आपल्याला एवढ्या प्रमाणात रिच मिक्सचर द्यावं लागतंय की आपल्या फ्युएल कन्झम्पशन खूप वाढतंय, म्हणजे ते पण आपल्याला चालत नाही. सो दॅट ऑल दीज पर्टिक्युलर पॉइंट्स बिकम द लिमिट ऑफ सुपर चार्जिंग इन केस ऑफ एसआय इंजिन. तर एसआय इंजिनच्या बाबतीत हे सगळ्या गोष्टी सुपर चार्जिंगला लिमिट करू शकतात, लिमिट ठरवू शकतात. तर त्यातलं सगळ्यात महत्वाचं आहे पहिलं पॉइंट. जनरली आपल्याला ही पहिलं अटेन होतं लवकर, बरोबर. आणि बरेच वेळेला तुम्ही बघाल तर पुस्तकामध्ये हे दुसरं किंवा तिसरं पॉइंट जनरली एक्सप्लेनच केलेलं नसतं. तर फक्त हेच म्हटलं जातं की एक ठराविक लेवल पर्यंत सुपर चार्जिंग केलं की नॉर्मल कंबशन होतं, आणि तिथून पुढे जर तुम्ही सुपर चार्जिंग करायचा प्रयत्न केला की इंजिन नॉकिंग कंबशन होतंय. म्हणजे इंजिनचा कंबशनचा आवाज जो आहे, फायरिंगचा आवाज आहे, तो खूप रफ होतो आणि मोठा आवाज येतो. आणि ते एकदा यायला लागला, इट मीन्स देअर आफ्टर वी कॅनॉट. सो दॅट इज द लिमिट. ती व्हॅल्यू किंवा त्याच्या पुढची व्हॅल्यू आपण यूज करू शकत नाही. आता आपण त्याच्या खालीच यूज करायला पाहिजे, कारण नॉकिंग एकदा व्हायला लागलं की व्हायलेंट नॉइज, व्हायब्रेशन्स and damage of the parts are going to occur. Okay, therefore knocking puts the limit for supercharging in case of SI engine असं म्हटलं जातं, बरोबर. त्याच्याबरोबर या गोष्टी सुद्धा कन्सिडर कराव्या लागतील. हे झालं SI इंजिन्स. ओके, नाव कमिंग टू CI इंजिन्स. तर CI इंजिन मध्ये काय, CI इंजिन मध्ये काय होतं? CI इंजिन सुद्धा आपल्याला काहीतरी एक लिमिट असायलाच पाहिजे ना, कुठेतरी लिमिट असायलाच पाहिजे, बरोबर. परंतु CI इंजिनचं कंबशन वेगळ्या प्रकारचं होतं, बरोबर. आपण काय म्हणलो होतो, SI इंजिन मध्ये आपण मिक्सचर तयार करून आतमध्ये सोडतोय, आणि त्यामुळे आपल्याला काय की तिथं अचानक थोडं जरी आपण कॉम्प्रेशन रेशो वाढवला की लगेच स्फोट व्हायला चालू होते. परंतु SI इंजिन मध्ये, CI इंजिन मध्ये तसं नाहीये. CI इंजिन मध्ये आपण एअर कॉम्प्रेस करतोय. आता एअर कॉम्प्रेस करतोय म्हटल्यानंतर ते स्फोट व्हायचा काय प्रश्न उद्भवत नाही, बरोबर. कॉम्प्रेशन रेशो वाढवला, एअरचे प्रेशर वाढवली, म्हणून एअरचा स्फोट काय होत नाही, कारण त्यात काही फ्युएल नाहीये.
फ्युएल नंतरच आपल्याला ज्या वेळेला पाहिजे त्यावेळेस आपण स्प्रे करणार आहे. तर ह्याचा अर्थ असा की दॅट कॅनॉट बी द लिमिट फॉर सीआय इंजिन. सीआय इंजिन साठी मग असं आहे का की तुम्ही मग किती पण वाढवत जावा सुपर चार्जिंग? नाही, तिथं पण एक लिमिट आहे. तर काय लिमिट आहे? हायर टेम्परेचर अँड हायर प्रेशर रिड्युसेस द व्हॉल्युमेट्रिक एफिशियन्सी अँड corresponding thermal efficiency of the engine. First point. बरोबर? काय? जसं आपण जास्त कॉम्प्रेस करू, आपण म्हणालो की एअर कॉम्प्रेशन करून आतमध्ये टाकणार आणि त्याच्याबरोबर आपण असं पण म्हणालो होतो की आपण कूलर वापरणार, बरोबर, कुलिंग वापरणार आणि नंतर सोडणार. पण तरी सुद्धा ती एअर प्रेशर वाढला की टेम्परेचर वाढतेच, बरोबर. मग टेम्परेचर वाढलं, प्रेशर वाढलं, दोन्ही वाढलं, त्याच्यामुळं होतं काय? व्हॉल्युमेट्रिक एफिशियन्सी ऑफ द इंजिन इज गोइंग टू डिक्रीज. म्हणजे व्हॉट इज व्हॉल्युमेट्रिक एफिशियन्सी? The amount of the ability of filling the cylinder in the available time is volumetric efficiency. The percentage of amount of filling in the available time. जी काय अवेलेबल टाइम आहे त्याच्यामध्ये आपण ते सिलेंडर किती भरू शकतो? म्हणजे 800 सीसीचं इंजिन आहे, मग आपण 800 सीसी चार्ज त्यात भरू शकलो का? आपण व्हॉल्यूम बद्दल बोलतोय बरं का, मास बद्दल बोलत नाही. तर आपला 100% एफिशियन्सी का आपण 700 सीसी भरलं त्यात, त्या 800 सीसी मध्ये का 500 सीसीच भरलं? ऑलरेडी आपण कॉम्प्रेस करून त्याचं व्हॉल्यूम कमी आणलंय. परंतु जर आपण जास्त व्हॉल्यूम नाही भरू शकत असं होत असेल, का तसं म्हणतोय? कारण when the air is being compressed or the charge is being compressed, there is a tendency to expand. कारण टेम्परेचर वाढते आणि ऍक्टिव्हिटी वाढल्यामुळं देयर इज अ टेंडन्सी टू एक्सपांड द गॅसेस, बरोबर. तर प्रेशर जसं वाढेल तसं देयर इज अ टेंडन्सी टू एक्सपांड आणि त्यामुळं व्हॉल्युमेट्रिक एफिशियन्सी गेट्स इफेक्टेड, बरोबर. ऍक्च्युअली आपण हे सगळं आट्टापिट्टा कशासाठी करतोय? व्हॉल्युमेट्रिक एफिशियन्सी वाढवायसाठी करतोय. परंतु त्यासाठी आपण काय केलं की प्रेशर वाढवला आणि आपण सप्लाय करायचा प्रयत्न करतो. पण प्रेशर वाढल्याबरोबर टेम्परेचर पण वाढतंय आणि टेम्परेचर वाढलं की ऑटोमॅटिकली काय होतं की व्हॉल्युमेट्रिक एफिशियन्सी कमी होते. कारण विथ टेम्परेचर देयर इज अ टेंडन्सी टू एक्सपांड आणि देअरफॉर जर व्हॉल्युमेट्रिक एफिशियन्सी जर इफेक्ट झाली तर थर्मल एफिशियन्सी सुद्धा इफेक्ट होते. म्हणजे एक ठीक आहे, ठराविक लेवल पर्यंत ठीक आहे, आपण त्याला कॉम्प्रेस केलं, प्रेशराईज केलं, डेन्सिफाय केलं आणि सप्लाय केलं, चालून जाते. पण एक ठराविक लिमिटच्या वरती जर तुम्ही परत अजून पण त्याला कॉम्प्रेस करत गेला तर एक लिमिट अशी येते की तिथं एवढ्या प्रमाणात हवा गरम होते की द व्हॉल्युमेट्रिक एफिशियन्सी इज गोइंग टू इफेक्टेड. दॅट बिकम्स वन पॉइंट. आणि सगळ्यात महत्वाचा जो पॉइंट आहे जे जनरली considered to be the limit for supercharging in CI engine is higher thermal and mechanical stresses affect the durability and reliability of the different parts of the engine. ज्या वेळेला आपण प्रेशर वाढवतो, आपल्याला माहिती आहे जसं प्रेशर वाढतं तसं टेम्परेचर पण वाढतं. मग जसं प्रेशर वाढतं तसं मेकॅनिकल स्ट्रेसेस वाढले, वेगळ्या इंजिनच्या पार्ट्स मध्ये स्ट्रेसेस वाढले. जसे टेम्परेचर वाढत गेली तसं थर्मल स्ट्रेसेस वाढले. आता मेकॅनिकल स्ट्रेसेस वाढले म्हणजे आपण काय करतो? जनरली इंजिन बल्की करतो. ठीक आहे ना, बल्की केलं, ऑलरेडी आपलं इंजिन बल्की आहे, डिझेल इंजिन. परंतु आपण आता कसं म्हणतोय, सुपर चार्जिंग किंवा टर्बो चार्जिंग करताना आपण त्यासाठी इंजिन काय बल्की करणार नाही. आपण काय म्हटलो? विदाउट इफेक्टिंग द इंजिन वी आर नॉट चेंजिंग एनिथिंग इन द इंजिन, वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग एक्सटर्नल अँड वी आर ट्राइंग टू इन्क्रीज द एफिशियन्सी ऑफ द इंजिन. मग काय होतंय की आपण जसं त्याला सुपर चार्जिंग जास्त प्रमाणात करू जाऊ तसं मेकॅनिकल स्ट्रेसेस आणि थर्मल स्ट्रेसेस इंजिनच्या आतमधले वाढत जातात. परंतु जी काय मटेरियल आहे, त्याची थिकनेस आहे, या सगळ्या गोष्टी एक लिमिट कन्सिडर करून केलेल्या असतात, बरोबर. ज्यावेळेला तुम्ही त्याला डिझाईन करता त्यावेळेला त्याला एक लिमिट काहीतरी कन्सिडर केलेलं आहे की ही मटेरियल एवढं स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस सस्टेन करू शकतो, हा मटेरियल एवढं मेकॅनिकल स्ट्रेस सस्टेन करू शकतो, बरोबर. असं कन्सिडर करून आपण त्याची काहीतरी थिकनेस घेतलेली असते आणि काहीतरी मटेरियलचं चॉईस केलेलं असतं, सिलेक्शन केलेलं असतं.
म्हणजे त्याला तिथे एक लिमिट आहे. त्या व्हॅल्यूच्या जर पुढचं तुम्ही सुपरचार्जिंगचा प्रेशर घेतला, then the thermal stresses and the mechanical stresses are so much high that it is going to affect the durability, reliability and life of the engine, because the parts are going to be damaged. Okay, so in CI engine the second point becomes the most important point. In SI engine we said the first point was more important. In CI engine the second point, that is the thermal and mechanical stresses when goes beyond a certain limit that engine cannot bear. म्हणजे इंजिनचे डिझाईन थर्मल स्ट्रेसेस आहेत, मेकॅनिकल स्ट्रेसेस आहेत की एवढी बाबा एवढ्यापर्यंत स्ट्रेसेस हा कॉम्पोनंट बिअर करू शकणार आहे. हा इंजिनचे सिलेंडर आहे, पिस्टन आहे किंवा जे काय पार्ट्स आहेत ते सगळे बिअर करू शकणार आहे, असं आपण ऑलरेडी ठरवलेलं असतं कुणी डिझायनरनं. परंतु आता काय करतोय आपण, बाहेरनं एअर आपण कॉम्प्रेस करून सोडून आतमध्ये पाठवतोय, त्यामुळे आतमधले थर्मल आणि मेकॅनिकल स्ट्रेसेस वाढत आहेत. मग कुठपर्यंत आपण ते वाढवू शकतो, जोपर्यंत त्याची इंजिनची मॅक्झिमम लिमिट आहे सस्टेन करण्याची. काय सस्टेन करण्याची, थर्मल स्ट्रेसेस आणि मेकॅनिकल स्ट्रेसेस. तिथपर्यंत आपण त्याला वाढवत नेऊ शकतो, पण त्याच्या पुढे नाही करू शकत. का, त्याच्या पुढे जर आपल्या थर्मल आणि मेकॅनिकल स्ट्रेसेस गेले तर दॅट विल रिझल्ट इन द डॅमेज ऑफ द पार्ट्स. ओके, सो दॅट इज the point where we are going to have the limit for supercharging or turbocharging. Okay, तुम्हाला एक क्वेश्चन, लिमिट्स फॉर सुपरचार्जिंग किंवा लिमिट्स ऑफ टर्बोचार्जिंग म्हणलं तर त्याचं उत्तर एकच असणार आहे, कारण वी सेड दॅट टर्बोचार्जिंग इज ऑल्सो मेथड ऑफ सुपरचार्जिंग ओनली. म्हणजे बेसिकली आपण तेच करतोय, काय करतोय, प्रेशर इन्क्रीज करून आतमध्ये पाठवतोय. ओके, सो इन एसआय इंजिन इट इज जनरली सेड दॅट the detonation or abnormal combustion or knocking puts the limit for supercharging. जोपर्यंत नॉकिंग होत नाही that becomes the limit, असं जनरली म्हटलं जातं. तसंच सीआय इंजिन मध्ये आपण सुपरचार्जिंगला लिमिट काय देतो, लिमिट कुठलं असतं तर जोपर्यंत आतमधले स्ट्रेसेस विदिन द लिमिट आहेत, ओके, दॅट इज ओके. बियॉन्ड दॅट यू कॅनॉट सुपरचार्ज, बियॉन्ड दॅट यू कॅनॉट सुपरचार्ज. So that was the limits of supercharging in case of SI and CI engines. SI and CI engines. तर सगळ्यांना समजलं का limits of supercharging in case of SI and CI engines? Anybody is there in the class who has not understood what are the limits of supercharging in case of SI and CI engines? Yes, anybody in the class who has not understood the limits? So that was the last point of this particular chapter. So you can see now the purpose of supercharging we discussed, turbocharging we discussed, thermodynamic cycle of supercharged engines, thermodynamic cycle of turbocharged engines, advantages and disadvantages of supercharging, limits of supercharging for SI and limits of supercharging for CI engines. So all the points we have covered now. And with this, we complete the chapter number 4 as on today. So, yes. So, anybody having any doubt? Anybody having any doubt with respect to दिस पर्टिक्युलर चॅप्टर? आपण ह्या चॅप्टर मध्ये आता आपला चॅप्टर नंबर 4 सुद्धा संपलेला आहे. सो दिस वी हॅव कम्प्लिटेड द सेक्शन नंबर 1. सेक्शन 1 संपला आपला. सेक्शन 1 पहिला चॅप्टर होता इंट्रोडक्शन टू आयसी इंजिन्स. कन्स्ट्रक्शनल डिटेल्स आपण शिकलो, त्यात क्लासिफिकेशन शिकलो, त्यात इंजिन सायकल शिकलो. देन वी डिस्कस्ड अबाउट टायमिंग डायग्राम, दॅट इज पोर्ट टायमिंग डायग्राम अँड वॉल टायमिंग डायग्राम शिकलो, बरोबर. तर या सगळ्या गोष्टी आपण तिथं डिस्कस केल्या. सेकंड चॅप्टर मध्ये काय काय डिस्कस केलं? सेकंड चॅप्टर वॉज रिलेटेड टू फ्युअल सप्लाय सिस्टम टू फ्युअल सिस्टम ऑफ एसआय इंजिन्स.
त्याच्यामध्ये आपण we started with the desirable properties of the fuel, then we went on to discuss the desirable properties of the SI engine fuel, then we went on to discuss what is the requirement of mixtures in case of SI engines. Okay, then we discussed what are the different types of mixtures like rich mixture, lean mixture, stoichiometric mixture. Then we discussed a simple carburetor. Then we discussed what are the limitations or what are the problems in a simple carburetor. Then we discussed how to overcome the limitations of a simple carburetor, where we discuss something like to overcome we have to use a choke system, we have to use the idling system, we have to use compensation systems. So we discussed a different compensating system. Then we discussed about acceleration system. Then we discussed about economizer system. Okay, where we say we have to add so many systems to a simple carburetor in order to make it a modern carburetor. And finally we came on to discuss multi-point fuel injection system in second chapter. Okay, so that was the content of chapter number 2. Now in chapter number 3 we were supposed to discuss about fuel systems for CI engines, where we discussed how the fuel system of CI engine is different from that of a SI engine. So what are the requirements of a fuel injection system? We discussed the first point, where we said that we have to measure the fuel with whatever is coming, we have to measure the air, then we have to atomize the fuel, we have to prepare the mixture, and so many things. Okay, timing and so on. Then we want to discuss what are the different types of fuel injection system used in CI engines, where we discussed pump and nozzle system, individual pump and nozzle system. Then we have unit injection system. Then we have distributor type of system. Okay, common rail injection system, and so on. And then we went on to discuss what are the different types of nozzles. So we discussed what is a nozzle, how it is working, and finally we went on to discuss what are the different types of nozzles, where we discussed what is single hole nozzle, what is a multi-hole nozzle, what is a pintle nozzle, what is a Pintox nozzle, and so on. So that was chapter number 3. And then finally we came on to chapter number 4, where we discussed about what is supercharging, why it is required, what happens when we do supercharging in engines. Okay, and further went on to discuss what are the advantages and disadvantages of supercharging. We also discussed what are the different types of superchargers that can be used, along with what are the different methods of supercharging, like supercharger run by electric motor, supercharger run by engine power, ramming effect, under piston supercharging, etc. Then we discussed about the thermodynamic cycle of supercharging, where we compared a naturally aspirated engine to a supercharged engine, and we said that with the help of PV diagram we proved that in case of supercharging we are able to increase the power output of the engine. That is, in naturally aspirated the net work output was A minus B, and in case of a supercharged engine it was A plus B, and we said that A plus B is greater than A minus B, and therefore the power output is increasing when we use supercharging in case of IC engine. Then we went on to discuss what is turbocharging. Okay, and we compared the supercharging and turbocharging, and we said a statement that all turbochargers are superchargers, but all superchargers are not turbochargers. And finally, we discussed what are the limits for supercharging in case of SI engine and what are the limits for supercharging in case of CI engines, where we said in SI engine, the limiting parameter for
supercharging is the abnormal combustion or knocking combustion. एक ठराविक लिमिटच्या पुढे जर तुम्ही सुपरचार्जिंग केलं, सुपरचार्जिंग म्हणजे काय, कॉम्प्रेसिंग द एअर, बरोबर, डेन्सिफाईंग द एअर. एक ठराविक लिमिटच्या पुढे जर तुम्ही सुपरचार्जिंग केलं की नॉकिंग व्हायला चालू होतं, म्हणजे त्याच्या पुढे तुम्ही सुपरचार्जिंग करू शकत नाही. दॅट इज युअर लिमिट. सो लिमिट ऑफ सुपरचार्जिंग in case of SI engine was that at a certain above certain pressure in SI engine knocking starts. So we cannot go for supercharging beyond that limit. And the limit in CI engine was that the engine is supposed to be designed for some stresses, thermal and mechanical stresses, to take care some amount of thermal and mechanical stresses. And when we go for supercharging or turbocharging, the thermal and mechanical stresses goes on increasing. So the limiting factor for CI engine is the ability of the engine components to bear the thermal and mechanical stresses. That is, beyond the capacity of the parts to bear the thermal and mechanical stresses, we cannot go for supercharging or turbocharging in engines. So the limit for CI engine is put by the thermal ability of the engine materials to sustain the thermal and mechanical stresses. Okay, so any doubt? Any doubt remaining? Any doubt in this particular chapter? Anybody having any doubt, please ask, because we have completed chapter number 4 also. That is, we have now completed section number 1. And in the next lecture, we will start section number 2. Any doubt? Any doubt in any chapter? 1, 2, 3, 4. Anybody having any doubt in unit number 1? You can ask. पहिल्या, दुसऱ्या, तिसऱ्या, चौथ्या चॅप्टर मध्ये कोणाला काही डाऊट असेल तर विचारा. Anybody having any doubt in any of these particular chapters? Chapter number 1, 2, 3, and 4. You can ask. Particularly chapter 4, but in general also you can ask. Yes, anybody having any doubt? तर आता आपल्याला 4 चॅप्टर संपलेला आहे, तर यू बी प्रिपेअर्ड फॉर टेस्ट, MCQ टेस्ट, MCQ टाइप टेस्ट ऑन चॅप्टर नंबर 1, 2, 3, 4. बरोबर, पहिल्या दुसऱ्या चॅप्टर वरती एक MCQ टेस्ट आणि तिसऱ्या आणि चौथ्या चॅप्टर वरती एक MCQ टेस्ट, असं 2 MCQ टेस्ट मी तुम्हाला पुढच्या आठवड्यात देईन. ओके, सो यू बी प्रिपेअर्ड फॉर द टेस्ट. ओके, सो 2 MCQ टेस्ट देण्यात येतील. पहिली MCQ टेस्ट असेल जे पहिला चॅप्टर नंबर 1 आणि 2 वरती असेल. दुसरी MCQ टेस्ट असेल ते चॅप्टर नंबर 3 आणि 4 वरती असतील. सो यू बी प्रिपेअर्ड फॉर द चॅप्टर टेस्ट इन द कमिंग वीक. ओके, एनी टाइम. सो बघा, मी सांगायच्या अगोदरच सगळ्यांनी अटेंडन्स मार्क करून लीव्ह करायला चालू केलं. ओके, नाव यू कॅन mark your attendance in the chat box if you have understood everything, and then you may leave. Those who are having any doubt, you can
stay back and get your doubt cleared. So anybody having any doubt, please ask. We have completed chapter number 1, 2, 3, 4. That is unit number, section number 1. And in the next lecture, we will go for starting section number 2. हॅलो. बोला की. हा सर, लास्ट लेक्चरला होतो सर मी, माझं प्रेझेंट लागलं नाही ते. लास्ट म्हणजे कधी? काल सर, कालचा. दुपारी 3:30. हा, ते कालच्या फोन हँग lecture. झालता त्यामुळे दिलं नाही अटेंड. बर, किती नंबर आहे तुमचा? रोल नंबर 27. 27. बर, ठीक आहे. ठीक आहे सर, थँक्यू सर. हा, मार्क केलंय मी. काय अडचण नाही. हा, एनी अदर डाउट्स रिमेनिंग? सर नोट्स पाठवा की. नोट्स शेअर केलेत की. केला होता सर. हा, त्या शीट्स मध्ये शेअर केलेले आहेत बघा तुम्ही. क्लास टीचरनं शेअर केलेल्या त्या शीट बघत नाही का? स्प्रेडशीट बघत नाही का? त्याच्यामध्ये नाही सगळ्या सर. टीचर्सने शेअर केलेत बघा सगळे नोट्स. एकदा बघा की त्यात सगळ्या सब्जेक्टच्या सगळ्या नोट्स, आपले व्हिडिओज, मिस झालेले लेक्चरचे व्हिडिओज पण, त्याच्या लिंक्स पण आहेत त्यात. ते पण तुम्ही ठीक. बघू शकता. ओके चालेल. सर. ओके. ओके, थँक्यू. ओके.
येत नाही रे. खाल्लं गेला आलं ते शेप खाल्लं येत नाही मग खाल्लं कुठे येतो रे अरे ना इथे एवढं पाणी एवढं खाली जास्त पाणी असणार